हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू। आज आलोचनार विषयवस्तु हूँ यूनिट 4 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक माने आलोचना करवा। तो पूर्ववर्ती वीडियो गुड़िक माने यूनिट 1, यूनिट 2 एवं यूनिट 3 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना कर वीडियोटीर डिस्क्रिप्शन रे लिंक टी आपण माने पाइजिवे। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो वीडियो को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करिए देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी कौन अटे? यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी हूँ वर्क ओरिएंटेड एथिक्स अर्थात कार्यभित्तिक नैतिकता। तो यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी कौन अटे ना? यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी हूँ वर्क ओरिएंटेड एथिक्स बा कार्यभित्तिक नैतिकता। तो प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। गिव आंसर विथ इन सिंगल सेंटेंस, गोटे वाक्य रे उत्तर दियो। प्रथम प्रश्नटी है डिफाइन पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी कहला माने कोन बुझू? समयानुवर्तिता कहला माने कोन बुझू ना? समय को चिन्ही ता सह ताल दे चलिबा को समयानुवर्तिता कहा जाए। तो समयानुवर्तिता कहला माने कोन बुझू? समय को चिन्ही ता सह ताल दे चलिबा को आम कौन कही था? समयानुवर्तिता कही था। 2 नंबर प्रश्न है व्हाट डज पंक्चुअलिटी गिव ए मैन। समयानुवर्तिता मनुष्य को कौन प्रदान करिथाय? समयानुवर्तिता मनुष्य को चरम साधुता प्रदान करिथाय। तो उत्तरटी कौन हो? समयानुवर्तिता मनुष्य को कौन प्रदान करिथाय ना? चरम साधुता मनुष्य को प्रदान करिथाय। Which national hero of India was a symbol of punctuality? भारतर केउं जननायक समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले? भारतर जननायक महात्मा गांधी समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले। तो उत्तरटी कौन हो ना? भारतर जननायक किए अटंती? महात्मा गांधी से समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले। परवर्ती प्रश्न है व्हिच regional hero of Odisha was a symbol of punctuality? ओडिशार क्यों जननायक समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले? तो ओडिशार उत्कलमणि गोपबंधु दास समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले। यह हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा आसबार संभावना यथेष्ट रही अछि। तो प्रश्नटी एठार आम कौन देखिले? ओडिशार क्यों जननायक समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले? तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो उत्कलमणि गोपबंधु दास। 5 नंबर प्रश्न हूँ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी ए हुज बेस्ट मेजर। समयानुवर्तिता को कहार श्रेष्ठ मापकाठी कहा जाए? समयानुवर्तिता को सफलतार श्रेष्ठ मापकाठी कहा जाए थाए। उत्तरटी कौन हो? तो उत्तरटी हो सफलतार श्रेष्ठ मापकाठी। 6 नंबर प्रश्न हूँ व्हिच फास्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड वाज कंप्लीटली पंक्चुअल। विश्वर क्यों प्रथम विज्ञानी संपूर्ण भाव समयानुवर्तिता थिले? तो उत्तरटी हो विश्वर प्रथम विज्ञानी मैडम क्यूरी संपूर्ण भाव समयानुवर्तिता थिले। तो विश्वर प्रथम वैज्ञानिक किए समयानुवर्तिता थिले बा समय अनुसार से ठीक भाव में कार्य करथिले? उत्तरटी हो विश्वर प्रथम विज्ञानी मैडम क्यूरी संपूर्ण भाव में समयानुवर्तिता थिले। 7 नंबर प्रश्न हूँ व्हाट इज क्लीनलीनेस। स्वच्छता कहले कौन बुझ? कौन सी धूली दाग अपरिष्कार वर्ज्य वस्तु दुर्गंध परिवेश मुक्त होगा को स्वच्छता कह जाए। तो स्वच्छता कहले आम कौन बुझू ना? कौन सी धूली दाग अपरिष्कार वर्ज्य वस्तु दुर्गंध परिवेश मुक्त होगा को आम कौन कही था? स्वच्छता बा क्लीनलीनेस कही था। 8 नंबर प्रश्न है व्हाट इज स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस। सात्विक स्वच्छता कौन? तो सात्विक स्वच्छता कहला माने कौन बुझू? व्यक्तिर आचार व्यवहार वेश पोशाक चिंताधारा उच्चारण सभ्य व संस्कृति तथा नैतिकता युक्त हेले ताको सात्विक स्वच्छता कहा जाए। तो सात्विक स्वच्छता कहला माने कौन बुझू
ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ବେଶ ପୋଷାକ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସଭ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ନୈତିକତା ଯୁକ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସାତ୍विକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ଲିନଲିନେସ୍ କହିଥାଉ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚଡ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ନା ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର କ୍ଲିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ତ 2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 145ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଠାରୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? 2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 145ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଠାରୁ ଭାରତରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଲ ଫଲୋଏବଲ୍? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଇନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧକତାକୁ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା ଆଇନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧତାରୁ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଲ ଫଲୋଏବଲ୍ ବା ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିଥାଉ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଲ ଫଲୋଏବଲ୍? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେଉଁ ଧାରାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେଉଁ ଧରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ଅଟେ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ତର୍କ ଆଧାରିତ ଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ବ୍ୟକ୍ତିର ତର୍କକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଥାଉ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଜ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଅଛି? ତ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ 51 ଧାରାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ସମ୍ବିଧାନର 51 ଧାରା ଅନୁସାରେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ରିଜନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଧର୍ମନିରକ୍ଷରତା, ମାନବବାଦ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଧର୍ମନିରକ୍ଷରତା, ମାନବବାଦ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଥ୍ରୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍
ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଭାରତ ସରକାର ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଭାରତ ସରକାର ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟଟିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସର ଚିନ୍ତନ ରୂପେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 2014 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସର ଚିନ୍ତନ ରୂପେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତରଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା 2014 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସର ଚିନ୍ତନ ରୂପେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ବୁକ୍ written by Jawaharlal Nehru gives information about scientific outlook? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା କରିଥାଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଲିଖିତ ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଟେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ତ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟେଡ୍? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପାୟନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ସାର୍ବଜନୀନତା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମୁକ୍ତି ସହନଶୀଳତା ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପାୟନ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ? କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କର ସାର୍ବଜନୀନତା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମୁକ୍ତ ସହନଶୀଳତା ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରିବ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏ ନିଡ୍ ଫର୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି? ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ, ଦେଶର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସହନଶୀଳତା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସହନଶୀଳତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦ ଲ ବି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍? ଆଇନ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିଥାଏ? ତ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପନ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଓ ଆଇନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ଓ ଆଇନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପନ୍ଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା। Which is the leading country in the world regarding law abiding? ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର
आईन प्रति अनुगत्यतार सर्वोत्तम राष्ट्रर मान्यता हासिल करि। तो उत्तरटी कौन हो? विश्व रे डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड राष्ट्र आईन प्रति अनुगत्यतार सर्वोत्तम राष्ट्रर मान्यता हासिल करि। तो क्यों देश गुड़िक ना तीनोटी देश सेगुड़िक हूँ डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। 24 नंबर प्रश्न रहा व्हिच कंट्री हैड द लोएस्ट ओवरऑल रूल ऑफ लॉ। विश्व रे क्यों राष्ट्र समूह आईन रो शासन को मानिबा क्षेत्र रे हार कम अटंती। तो विश्व स्तर रे क्यों राष्ट्र समूह आईन रो शासन को मानिबा क्षेत्र रे बहु हार रे कम अटंती। उत्तरटी कौन हो? विश्व स्तर रे वेनेजुएला, कंबोडिया, कोंगो आदि राष्ट्र समूह आईन रो शासन को मानिबा क्षेत्र रे कम अटंती। क्यों क्यों राष्ट्र गुड़िक ना वेनेजुएला, कंबोडिया, कोंगो आदि राष्ट्र गुड़िक। 25 नंबर प्रश्न रहा व्हिच कंट्रीज हैव नो रूल ऑफ लॉ। क्यों देश गुड़िक आईन रो शासन कार्यकारी हेउ नाही। उत्तर हो अंटार्कटिका, अफगानिस्तान रो पश्चिमांचल, आफ्रिकार किरोताविल, कैलिफोर्निया देश गुड़िक आईन रो शासन कार्यकारी हो नाही। तो यही समस्त देश गुड़िक कौन हेउनी ना आईन रो शासन व्यवस्था ठीक से कार्यकारी हो पारुनी। तो सही राष्ट्र गुड़िक बा सही देश गुड़िक कौन कौन अटे? अंटार्कटिका, अफगानिस्तान रो पश्चिमांचल, आफ्रिकार किरोताविल, कैलिफोर्निया देश गुड़िक आईन रो शासन कार्यकारी ठीक से हो पारु नाही। 26 नंबर प्रश्न रहा हु टोल्ड दैट सैनिटाइजेशन is more important than independence। काहारी मतरे स्वाधीनता ठारू सफाई व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण अटे। महात्मा गांधी को मतरे स्वाधीनता ठारू सफाई व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण अटे। तो कहार मतरे सफाई ठारू स्वाधीनता ठारू सफाई व्यवस्था अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे ना महात्मा गांधी को मतरे। 27 नंबर प्रश्न रहा व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज क्लीनलीनेस डे इन इंडिया। भारतर क्यों दिनटी को स्वच्छता दिवस रूपे पालन करिथाए। तो उत्तर जो भारत प्रतिवर्ष अक्टोबर मास 2 तारिख रे स्वच्छता दिवस रूपे पालन करथाए। तो प्रश्नटी एठारा माने कौन देखिले ना व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज क्लीनलीनेस डे इन इंडिया। भारत रे क्यों दिनटी को स्वच्छता दिवस रूपे पालन करा जाई थाए। तो उत्तरटी जो भारत रे प्रतिवर्ष अक्टोबर मास 2 तारिख रे कौन करा जाई थाए? स्वच्छता दिवस रूपे पालन करा जाई थाए।